Padomju laikā Groznija bija ne tikai Čečenijas Ingušijas autonomās republikas galvaspilsēta, bet arī visa Ziemeļkaukāzes skaistākā pilsēta. Groznija uzplauka pēc Staļina kulta beigām, kad dzimtenē atgriezās nežēlīgi represētie čečeni. Pilsēta kļuva par daudznacionālu kultūras un ekonomikas centru. Padomju laika 60. līdz 80. gadi bija mierīgākais periods čečenu tautas vēsturē. Par spīti piespiedu rusifikācijai tauta jutās laimīga un skaitliski sasniedza miljonu cilvēku. 1991. gadā par Čečenijas radikālo līderi kļuva padomju armijas ģenerālmajors Džohars Dudājevs. Viņš nemācēja pat čečenu valodu, taču ievilka savu tautu visnežēlīgākajā asinspirtī. 1994. gadā sākas pirmais Čečenijas karš, ko Krievija sauc par konstitucionālās iekārtas aizsardzību. Notiek nežēlīgas asiņainas cīņas, čečenu formējumi cīnās izmisīgi un drosmīgi. Pirmais uzbrukums Groznijai ilgs 4 mēnešus. Aviācija un artilērija tikmēr noposta kvartālu pēc kvartāla, kopā ar mierīgajiem iedzīvotājiem. Kara darbība pārņem visu Čečeniju. 1990. gada nogalē par Krievijas prezidentu gatavojas kļūt Vladimirs Putins un izmanto nestabilo situāciju Čečenijā Kremļa reklāmas kampaņai. Sākas otrais Čečenijas karš, kas tiek nosaukts par antiterorisma operāciju Ziemeļkaukāzā. Čečeniju novārdzina un pazemo ne tikai kara darbība. Cilvēki nogurst arī no pastāvīgās dezinformācijas un naida kurināšanas, ko veic lielākā daļa Krievijas masu mēdīju. Ārvalstu žurnālisti Čečenijā drīkst ierasties tikai stingri reglamentētā kārtībā un konvoju pavadībā. Neviens žurnālists no Baltijas otrā Čečenijas kara laikā oficiāli šajā teritorijā nav ielaists. Mēs nepārstāvam oficiālus masu saziņas līdzekļus, un pirmo reizi Groznijā ierodamies 2004. gada vasarā. Te valda klajs policijisks režīms un pilnīgi armijnieku patvaļa. Militāri tērptu vīriešu ar ieročiem pie sāniem ir vairāk kā civilpersonu, bet pilsēta ir pārvērsta šausminošā drupu kaudzē. Čečenijas iedzīvotāji ir pārdzīvojuši laikus, kad bez dokumentiem cilvēks vienkārši nošāja. Bez pasas vīrietis nedrīkst spērt ne soli. Tā ir pašnāvībai pielīdzināma rīcība. Arī salīdzinoši mierīgajā laikā, kad ierodamies mēs, dokumentus un kukuļus armijnieki prasa ik uz soļu. Pilsēta ir tik sagrauta, ka šo postažu nav ar ko salīdzināt. Neticamākais šķiet tas, ka cilvēki pēc 10 kara gadiem atgriežas šajās drupās uz dzīvi. Mēs esam ieradušies filmēt čečenu zēnu Mansuru, kas ir talantīgs dejotājs un kara vienaudzis. Kā zīdainis viņš ir izglābts no mierīgas pilsētas, kas diennakts laikā pārvērtās par elli. Tagad, pēc ilgiem bēgļu gadiem, Mansura ģimene ir atgriezusies Groznijā. Kopā ar čečenu apsardzes vīriem mēs braucam ciemos. Mansura ģimenes māja kara laikā ir sabombardēta. Tomēr viss cer to drīzumā atjaunot. Ierodamies citas māsas Rozes mājās, kas ir tikai 20 km no Groznijas. Te kara pirmajās dienās patvērumu atrada arī Mansura ģimene. Mēs zinām, ka tieši Starijā tagad ciemā notikušas īpaši nežēlīgas operācijas pret civiliedzīvotājiem, tā sauktās tīrīšanas. Tomēr pat šajās kritiskajās situācijās cilvēki nezaudēja nec drosmi, nec attapību. Перекресток, где мы были у дедушки, там нас 5-6, только не мужики, женщины. Вот газовая проводка, вот эту газовую трубу, мы сигналили. Если крик, стон услышим там вверху, они стучат, мы все туда собираемся. Но потом они уже запретили, сказали, если вы еще дадите сигнал, еще на нас отзывались, дадите сигнал,
то мы будем прямо на этот сигнал бомбить. Бесцеремонно, такое ощущение, что это или в реальной жизни, или это в кино, не поймешь. И поэтому мужчинам приходилось трудно. Когда нас встретил брат в Грозном, он говорит: вы простите мои слезы. Он прям как женщина плакал, когда нас встретил, потому что он оставался там. Мама всегда за него переживала. Приносили ей новости, что он жив-здоров. И я его просто не узнала. Я подумала, что это старик такой вот идет навстречу. Ciema ikdiena ir atguvusi miera elpu, taču kara sekas jaušamas ik uz soļa. Vēl sāp sirds par nogalinātajiem un pazudušajiem, vēl ir jāuzmanās no mīnām un jāatjauno izpostītā iedzīve. Stari Ategi ir viens no lielākajiem Čečenijas ciemiem. Ne tikai kara gados, bet arī ikdienā čečeni daudz lietas atrisina kopīgiem spēkiem. Piemēram, ciema lopus katru rītu savāc viens gans. Saimnieki tikai izdzen lopus uz ielas. Šis ceļš ved uz Argunas ieleju. Tas ir strateģiski ļoti svarīgs ceļš, tādēļ nemitīgi ir apšaudīts un mīnēts. Kaut arī aktīvā kara darbība ir beigusies, miers nav drošs, un sapieri katru rītu pārbauda ceļu. Par spīti tankiem un armijas tuvumām, iedzīvotāji ir izslāpuši pēc mierīgas dzīves un izbauda katru miera dienu. Vasaras ir ļoti karstas, taču pat 40 grādos dzīve neapstājas. Īpaši priecīgi par vasaru ir bērni. Arī pilsētas puika Mansurs steidz izbaudīt lauku dzīves priekšrocības. Kalnu upe ir ļoti augsta, taču rūdītajiem čečenu puikām tas sagādā tikai prieku. Kaut arī 10 gadus ir ilgs karš, dzimstība Čečenijā nav samazinājusies. Arī šie puikas ir kara paudze, kas bērnības notikums neaizmirsīs nekad. Kapi musulmaņiem ir svēta vieta. Šo garo kārti pie kapa uzstāda visiem, kas krituši karā, cīņā par taisnīgu lietu. Kad zirnavīns griežas, mirušā dvēsele sarunājas ar Allahu, uzskata čečeni. Šajā kontekstā īpaši ciniski ir stāsti par tirgošanos ar nogalināto līķiem. Tāpēc kārtējās tīrīšanas 4 šī ciema vīrieši braukuši uz armijas bāzi Hankalā izpirkt savu kaimiņu līķi. Atbildīgais darbinieks pieprasīs aunu, videokameru un automašīnu Žiguļu. Kad viss prasītais saņemts, pazuduši arī izpircēji. Viņu izkropļotie līķi pēc 2 nedēļām tika atrasti karjerā Hankals tuvumā. Kopumā 2 karos ir iznīcināta 4. daļa čečenu tautas – 250 000 cilvēku.
Pirmajā braucienā mūs no Čečenijas izraida. Ir jāpaiet gandrīz 2 gadiem, lai mēs atkal atrastu iespēju iekļūt šajā Krievijas īpašajā teritorijā. Ir 2006. gada maijs. Grosnijas lielākā daļa joprojām ir drupās. Vietām vēl ar vienu redzami tanki, blokposti un Krievu armija. Потому что люди хотят жить. Надоело. Как у себя дома все трудятся на совесть. Vērojam, kā pilsēta atdzimst no drupām un sāk atgādināt milzu būvlaukumu. Pilsētas lepnums ir Kadīrova laukums, kas izveidots par godu 2004. gada 9. māja atentātā uzspridzinātajam prezidentam Alhanam Hadži Kadīrovam. Par godu viņam uzstāda pieminekļus, par viņu sacer jūsmīgu dzēju. Ну, я тогда на аэропорте была, он должен был там выступить, потом прийти туда. На аэропорт? Пришел, да, мы его ждали. Это стихотворение посвящено дню трагической гибели нашего первого президента. Майбеттен, Юссолх Чубина, Шилч Уйренна, Шилмах Уйрш, Холехтер, Хайпача, Схаварихтер, Цехан, Дехшелдеш, Анаешсон, Ивчхахтечик, Висивайдеймох, Вейла Элла, Ахмад Аль, Мастарейка Ялла, Вейвохшех Астар, Вицлурвац Хатун, Диньянах Мялде, Тахан Сохьецу. Grosnija ceļš no drupām. Tā īsi var raksturot pilsētā un valstī notiekošo. Cilvēki pēc 12 kara un politiskā hausa gadiem ir atguvuši ticību nākotnē un metas darbā ar aizturētu enerģiju. Lai arī kopējais skats vēl ir visai drūms, atjaunotnes plāni ir grandiozi. Чечня моя, тебе досталась участь моя, и ты не заслужила брони слой. Тебя спалил огонь голодный, сжигая все, что на пути. Но ты стерпела все мучения, теперь все беды позади. Vērienīgi atjaunošanas darbi liecina, ka pie varas ir nācis cilvēks ar reālu ietekmi, gan uz tautu, gan uz politiku. Lai arī oficiāli valsts prezidents šobrīd vēl skaitās Alo Alhanovs, neviens neapšauba, ka patiesā vara ir Ramzana Kadīrova rokās. Nepilni 30 gadu vecumā viņam ir dota vēsturiski iespēja atjaunot mieru Čečenijā un kļūt par visas tautas varoni. Lai arī daudziem nepatīk viņa tuvās attiecības ar Kremli, miers ir galvenais arguments. Kadīrovam neapšaubām piemīt līdera harizma, ko dzīvē nostiprina viņa reāli paveiktie darbi. Pilsēta ir atguvusi miera dzīvē raksturīgus vaipstus. Bērniem tie ir bērnu prieki, bet tīrību Kadīrovs ir pasludinājis par katra pilsētnieka goda lietu. Tauta ir iegūs arī savu zvaigzni. Mansurs ir dejojis tik publiski un cītīgi, ka viņu atpazīst gandrīz vai katrs garām gājējs un steidz ar viņu nofotografēties. Tirgus vienmēr ir palīdzējis cilvēkiem izdzīvot, bet mēs kravājam ceļu somas un dodamies uz kalniem.
atrodamies Koterjurtas ciemā, kur mūs kā ārzemniekus sagaida īpaši svinīgi. No šī ciema nāk Mansūra tēva dzimta. Visi te lepojas ar Mansūra panākumiem, tāpēc vietējā vara nolēmusi mazajam dejotājam šeit uzdāvināt zemi. Приглашаем вас к нам в гости. Желаем вам всех успехов на чеченской земле. Дай Бог здоровья и латышскому народу. Счастья, успехов вам всем. Спасибо. Благодарю от всего коллектива работников культуры за то, что вы нашли возможность приехать на нашу землю, приехать к нашему Мансуру и к нам в гости. Всех благ вам, счастья, успехов. Он говорит, что если бы знал бы, что он вам барана зарезал бы, все бы было бы на лучшем уровне, как полагается принимать гостей. Предлагает остаться, что этот ритуал он проведет. А мы останемся. Правильно. Мои. Да, угол. Когда у мужчины спрашивают, кто ты, он показывает свой паспорт, удостоверяющий личность. Но когда спрашиваешь народ, кто ты, он называет себя своими сынами, именем которых прославился народ. Построим хороший дом, когда весь мир сюда придет. А когда построишь? Индивидуально пригласишь? Не знаю, когда-нибудь построю. Да, я вас обязательно приглашу. Будем вместе чай пить в этом доме, обувать все будет. В этом мероприятии, но он своим распоряжением еще заранее выделил земельный участок нашему односельчанину Мусаеву Мансуре. Мы поздравляем его с этим участком, желаем ему, чтобы он на этом участке построил большущий дом и переехал жить в наше село. Обязательно перееду. Хорошее место, да? Мне нравится. Там еще есть родничок такой. Да. Что говорят, гадюки, вот там ходят, лучше побыстрее. Побыстрее бежите. Kamēr Mansūrs savu māju tikai gatavojas celt, citi saimnieko jau gadiem. Kara laikā 100% ir iznīcināta Čečenijas rūpniecība, tāpēc cilvēki izdzīvo pateicoties smagam lauku darbam. В 96-м году ходил в лес за дровами. Тут у нас газа нету, света не было, греться не на чем было. Просто старались выжить на выживание. Более ничего не было. В лес за дровами ходил, на мину наступил, ногу потерял. В 2000 году, 4 февраля. Это место было вообще не узнать. Здесь был обстрел сильнейший. С 5 детьми, женой. Вот на этих костылях вышел из села. С трудом. Я не думал, что я выеду отсюда. Вообще выберусь.
хоть сейчас чуть-чуть налаживается обстановка. Он сад посадил, скотину приобрел. И за счет этого сейчас выживаю. А жизнь вообще никуда. Единственное, что я сейчас имею, сейчас я деньги занял, корову купил. Вот эта корова меня и кормит в данный момент. Одна корова и все. Katrs ciems ir kā liela ģimene, kas spēj apvienoties gan priekos, gan bēdās, gan kopīgam darbam. Krievijas valsts kompensācija par karā sagrautu māju ir apmēram $4000. Par tādu naudu jaunai mājai var ielikt tikai pamatus. Tāpēc iedzīvotāji atceras labi pārbaudītas metodes un ķieģeļus gatavo paši. Vēlāk pašdarināto ķieģeļu sienas apdarina ar rūpnieciski gatavotiem ķieģeļiem un top ērtas, kvalitatīvi būvētas mājas. Parasti šīs talkas beidzas ar jautrām dejām, taču šovakar ciemā ir sēras. Ir miris viens no ciema iedzīvotājiem, un viss izrāda godu aizgājējiem. Kad debesīs ir parādījies mēnesis, vīri pulcējas uz zikeru. Musulmaņu ticībā tā apzīmē kopēju lūgšanu. Šajā vakarā tas ir aizlūgums par mirušo.
Trešo reizi Čečenijā iebraucam 2006. gada novembrī. Mūsu pārsteigums nav aprakstāms, tāpēc tikai skatāmies. Drupu vietā, ko redzējām savām acīm, tiek celtas jaunas un modernas būves. Celtniecība norit nepārtraukti un ļoti ātros tempos. Tās ir valsts iestādes, skolas, dzīvojamās ēkas, kurās dzīvokļi tiek izpirkti vēl pirms namu pabeigšanas. Groznijā top arī otra pasaulē lielākā mošeja, kas plānota 10 000 lūdzēju, bet atsevišķs stāvs paredzēts sievietēm. Проходит, а видишь, ходишь туши. Как уже одевать? Одежду. Как рядом стоим. Еще сильнее. Сильнее. Цапай его. Вот, и снимать. Благодаря вот этому мужчине, Рамзану Кадырову, благодаря ему, я хочу сказать, что он достойный сын своего отца Ахмад Хаджи Кадырова. Достойнейший сын своего народа Рамзан Кадыров, пока он такие парни, которые вокруг него и рядом с ним, пока он такие вот парни есть, у нас будет возрождение. Расскажите, куда вы попали? Мы попали в клуб фанатов Рамзана Кадырова. Организовались мы 1 мая 2006 года. Группа инициативных молодых людей. Вот и работаем по сегодняшний день. Поддерживаем курс председателя, взятый председателем правительства, наше скорейшее возрождение нашей республики. Мы видели происходящее на улице, как наша республика на глазах возрождается, растут снова дома, работают школы, больницы. И посчитали должным себя выйти на улицы, тоже принять участие, не остаться в стороне, когда идет такая работа. Мы, например, расклеивали эти плакаты, да, у нас прям проблема. Если мы не даем эти плакаты, за нами следом идут люди, которые сворачивают эти плакаты и несут себе домой. На заправках предлагают бензин, в кафе предлагают наклейки нам, мы накормим вас обедом. Вот где вы видели еще вот так вот, чтобы люди, да, просили на своих дверях, на своих там зданиях наклеить там какой-то плакат, да? Это плакат-анонс, как бы на нем информация. Но именно из-за фотографии все просят: наклейте нам, мы бензин нальем, наклейте нам, мы это сделаем. Ну, в общем, все нормально. Вот единственное, что плохо, что срывают и уносят домой. Мы бы с удовольствием здесь давали бы по одному плакату, лишь бы труд ценили бы. Ребят, которые в такую неприятную погоду ходят по улице, расклеивают плакаты. Мы провели акцию, где собрали 16 000 человек, 16 000 сторонников Рамзана Кадырова. Это было на 100 дней, данные им же, самому себе, на нет следов войны и восстановления республики. За эти 100 дней он действительно реально сильно изменил внешний вид города.
Это замечает любой человек, который был, например, тут в 2000 году, да, и приехал сейчас, он просто удивляется. Вся Чечня сегодня команда Кадырова. Вся Чечня. Мы кадыровцы. Вот эта вот природная скромность человека не позволяет ему смотреть, как везде вот расклеены его портреты и так далее. Ну, в этой республике прокатилась волна митингов. Это был первый акт неповиновения жителей наших против Рамзана, которые требовали, чтобы все-таки право решать, где висят его плакаты, портреты, оставалось за мнением народа, а не за ним самим. То есть это наш лидер, это наш кумир. Человек, которого я безгранично уважаю, человек, которому я всецело доверяю, и человек, за которым я сегодня даже глазом не моргнув, пойду куда угодно, куда он не прикажет. Дождь не может идти вечно. Когда-то тучи рассеиваются и выглядывает солнце. Наше солнце уже выглянуло. Мансур, первое место, это моя слава, вышел голова, вариваешь. Молодец. Давай, ты кого устроил? Давай. Esam pārsteigti un iepriecināti par pozitīvajām pārmaiņām pilsētā, taču gribam redzēt ko vairāk par atjaunoto Groznijas centru un politisko eliti. Ceļā uz kalniem mūs pavada transporta milicijas eskorts, kas drīzāk pilda formālu pienākumu, nevis veic militāru apsardzi. Braucam uz Argunas ielai. Kara laikā to sauc par nāves ceļu. Krievijas armija apšaudīja bēgļu kolonnas, bet vēlāk paši militāristi kļuva par nāvējošu mērķi kalnos mītošajiem kaujiniekiem. Ārpus pilsētas militāristi kļūst arvien vairāk. Tomēr tie neizskatās agresīvi, nav tik nekaunīgi un bīstami kā iepriekšējās reizēs. Tā kā braucam uz Čečenijas pierobežu ar Gruziju, tad militāristu skaits palielinās. Redzam bāzes, posteņus un slēpņus, kas liecina par lielu armijas klātbūtni. Tas ir saprotams, jo tuvojamies visas Krievijas robežai, aiz kuras ir Gruzija un NATO. Bet mēs atliekam politiku un līdz ar Rozi ierodamies Itumkalē. Šajā nelielajā kalnu ciemā kā bēgļi dzīvoja gan Sacitas, gan Rozes ģimenes. Kad karš nokļuva līdz šejienei, tālāk bēga visi. Roze savus rādus nav satikusi kopš bēgļu laikiem.
Prieks par atkal redzēšanos saviļņo visus. Dzīve turpinās, un mēs ejam ciemos uz kaimiņu mājām. Когда девушка выходит замуж, помогают все родственники. Все родственники, соседи. Тем более, если люди живут в селах, то это, в этом участвует, можно сказать, все село. Так что у нас нищих невест практически не бывает, потому что участвуют все, помогают все. Вообще сама нация, как чеченцы, она-то и выжила, потому что у всех есть родственные связи, и все друг друга помогают. Потому что у нас как один, как говорится, сам по себе не бывает. Šis ir beidzamais ciems kalnos, kur dzīvo cilvēki. Līdz robežai ar Gruziju ir vēl gandrīz 70 kilometri, un tā ir aizliegta teritorija ikvienai civilpersonai. Visu šo teritoriju pilnībā kontrolē Krievu militāristi. А вы считаете, что вы сейчас не свободные? Свободный. Свободный. Очень свободный, когда мы не можем даже вот пойти, вот у нас кто-то косит пойдет, мы вот целыми днями сидим, там сажают истребители, вот эти самолеты и полностью снайпера. Когда мы с паспортами бежим по этим горам, чтобы отдать, чтобы не увезли свободный. Когда могут зайти в любое время, увезти человека, и он пропал свободный. Какая свобода? Это разве свобода? Когда человек ночью без паспорта, он не может по Чечне пройти метров 100, когда их задерживает. Это разве свобода? Когда дети вот приходят, они говорят, им дали книжки про канцерную мама, это мина, это взорвется, это свобода. Какая свобода? Вон детей спросите, они даже вот этих самолетов отличают. Даже автоматы они отличают друг от друга. Какие там стреляют, какие самолеты. Мы еще когда в подвале сидели, я помню, дети там было. Когда вот этот самолет полетал, как разведчик они говорят. Они когда начали плакать, мы их успокаиваем, мол, это разведчик, они не будут бомбить. Я говорю, мне ход, он в вакуусе будет, вот конфета будет. Я не хочу, говорит, этот шум слышать. Ненадежно, короче. Я ненадежно ничего. Вообще. Что там может идти к лучшему? Когда морально человек не свободен, это к лучшему не приведет, это только полезнее к смерти приводит. Ну, он пошел косить туда. Косить надо, потому что если не скосишь, там не выживешь. Вот живем же именно вот это за счет хозяйства. Вот он поднялся, только вон за той горой они косят. Вон в гору, только он скрылся на лошади, он панамка от этого, рюкзак, чтобы покушать. И вот эти вылетают, вот эти истребители, мы знаем, 2 ручка, они прямую стреляют, очищают там. Там же и люди, там животные, там и посуд. Но они стреляют, чтобы очистить там. Сажали десант. Я не знаю, может это не десант, они спрыгнули вот так, без парашютов. Приземлились. Я беру, значит, паспорт, оставляю этих детей и бегу туда.
Когда я добиралась, они, сидят, а эти, там большие кустарники, идут, двое детей испугались, они домой бегут, мать зовут. А эти кричат, встретили, говорят, стой. Ну, на них панамки вот эти, и они не, может, далеко, у них снайпера, в любом случае. Я говорю, что вы на детей, почему детей пугаете? Говорят, нет, говорит, мы вон тех, говорит, позовите, они косят. Я говорю, они с утра раньше встали, чуть свет стали, пошли косить. Они 3 километра к вам подойдут, что ли? Говорят, пусть мы их паспорта проверим. Ну что за законы? Я говорю, какие паспорта, когда им рубашка мешает даже надетая. Чечню я себе больше представляю, конечно, без войны, без этих слез, без этих криков, стонов, без бомб, которые падают. Не дай Бог никому больше испытывать такое, никому не пожелаю. Что пришлось мне и всем моим ровесникам и старшим, всем им, которым все это пришлось увидеть, никто не пожелает, чтобы это повторилось. Любой пожертвует собой, чтобы этого не было. Я такого мнения, я лично готов собой пожертвовать, чтобы подрастающее поколение такого не видело. Это очень, можно сказать, очень больно на это все смотреть. Когда ты видишь все это и не можешь ничем помочь ближнему, когда видишь, бывают же раненые, убитые, и ты смотришь на них, и ты ничем не можешь им помочь. А чем ты поможешь? Когда сам не знаешь, куда деваться. Вот такую ситуацию, и я это лично вижу, Чечню без войны, без ничего. Чечня, она постоянно вся в улыбке, мне она такое видится, и я думаю, что так и будет. И, конечно, мы все к этому идем, и каждый тоже носит свою лепту в построение такого будущего. Каждый человек, каждый, думаю, старается, чтобы так и было. И другого выхода и нет. Без этого просто невозможно жить. Надо, чтобы все пришли к мирной жизни, чтобы была жизнь, чтобы всем было хорошо, я так думаю. Мы идем к этому, и, надеюсь, с помощью Всевышнего мы дойдем к этому. И это кошмара больше не повторится. Дом, он есть дом, родина. Мы всю жизнь родину променять вы что? Мы знали, что мы вернемся, мы даже вещи не забрали, ничего не забрали. Просто в сумке колготку, детское взяли и уехали. Нас ночью бомбили, мы утром собрались и уехали. Мы до последнего были. Дети, дедушка, бабушка жила, дедушка, правда, умер у нас. Муж с дедом остались, а мы уехали с детьми. Женщина, она всегда женщина. Где бы она ни была, кем бы она ни была. Она должна быть матерью. Очаг от женщины, мне кажется, это все равно семейное. Куда бы там муж не ушел, не пришел, мать, она в ответе за детей. Это мое мнение, я не знаю. Она в ответе. Что бы ни случилось, изменил он, выпил, что бы ни случилось, мать в ответе за детей. Он не считает, что война что-то Белла Сабелла, тогда Белбуир, нах и дуашхильч, нах лечвашхильч.
Почему вы считаете, что война кончилась? Он все равно говорит, людей крадут, боевики еще в горах, потом за ними слежка тоже есть, говорит. Вот это вот неспокойствие внутреннее, оно есть. А непосредственно, что вот приходят к нему с войной, не стреляют, не бомбят. Спокойная жизнь. Он этого не отрицает. Вот это наш дом. Бывший дом уничтожен был, двухэтажный бывший дом до войны. Обидно, когда вас наказывают невинно. Ни за что. Если я виноват, накажи меня, пожалуйста. Расстреливай, сажай. Если я не виноват, ну зачем мне наказывать? По вине российских, чеченских властей безвинный мирный народ и по сей день мучается, как сказать. Это село было уничтожено, 95% уничтожено. Безвинно. 2 самолета вот как-то пролетели. И по центру между 2 сел, как дали удар, я стоял вот здесь. 12 самолетов. 6 метров. Мне волна как откинула. Вот этой плечом вперед. Веселый народ чеченцы. Очень даже веселый. Веселый народ. Вот да, Ацинька. Как сказать вам, как хотим отдыхать, как хотим. Умеем, сказать, когда как и веселиться. Очень даже хотим. И веселимся и сейчас тоже. Хотя бы до смерти дали нам, хотя бы жить. Мирно жить дали бы. Вот самое это мы желаем. Как объяснить, я не знаю. Знали бы, я бы все сказал бы вам. Начали.